مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہر پاکستانی شہری کو یہ اجازت دی جائے گی؟ کیوں یہ کون سے یہ اوپر سے کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے جس کے لیے کوئی علیحدہ قانون ہے؟ عمران خان نے نواز شریف کے مطالبے کی مخالفت کر دی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کپتان کی شہر قائد میں جگہ جگہ دوروں کے بعد میڈیا ٹاک۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر JUI کی حمایت کا الزام۔ کراچی صوبہ غیر ضروری قرار۔ کراچی کو صوبے کی ضرورت بننے کی نہیں ہے، کراچی کو ایک بہترین میٹروپولیٹن بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے۔ صوبے کی ضرورت پنجاب میں ہے۔ وہ کیوں؟ 12 کروڑ کا پنجاب ہے، 60% پاکستان کی آبادی پنجاب میں ہے۔ احتساب عدالت سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری اہلیہ کی بیماری کی انتہائی سنگین صورتحال کے پیش نظر اپنا فیصلہ چند روز کے لیے محفوظ رکھے۔ میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں کہ ڈر کر بھاگ جاؤں۔ کلثوم نواز کی بیماری کے پیش نظر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کرنے کی اپیل۔ عدالت میں کھڑے ہو کر سننے کی خواہش کا اظہار۔ ڈکٹیٹر نہیں جو بھاگ جاؤں۔ نواز شریف کی لندن میں گفتگو، مخالفین کے نشان عبرت بننے کا دعویٰ۔ یہ جو جیپ والے ہیں یعنی جیپوں والے سمیت عوام کی حکمرانی کا راستہ روکنے والے انشاءاللہ عبرت کا نمونہ بننے والے۔ نیب میں حاضریاں مسلم لیگ نون والوں کی اور باقی یہ زرداری اور نیازی سب پارسا جنہوں نے ملک کو لوٹا۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہوں کہ اگر شفاف الیکشن یہ ہیں تو قوم ایسے شفاف الیکشن کو رد کر دے گی۔ بالکل الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا ماحول دینے کا مطالبہ۔ عمران خان سیاست نہیں کر سکتے، کسی پیر کی مریدی کر لیں۔ شہباز شریف کا مشورہ۔ لیگی رہنما بھاشا ڈیم بنانے کے لیے کپڑے بیچنے کو بھی تیار۔ میں جانے بلاول میں سائے بلاول بی بی شہید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول قدم قدم بڑھتا پیپلز پارٹی کا کاروان جمہوریت سکھر کی جانب رواں دواں۔ عوام کٹ پتلی یو ٹرن اور کیوں نکالا کہ حکومت نہیں چاہتے، بلاول بھٹو کا جگہ جگہ خطاب۔ لاہور کل بھی نواز شریف کا قلعہ تھا، آج بھی ہے۔ عوام الیکٹیبلز کو نہیں کارکردگی کو مانتے ہیں۔ 25 جولائی کو پورے ملک میں صرف شیر دھاڑے گا، حمزہ شہباز کو یقین۔ نیب کا دبنگ اعلان، کسی بھی انتخابی امیدوار کو 25 جولائی تک گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ۔ خواجہ آصف، رانا افضل اور رانا مشہود کے خلاف مقدمات کی کارروائی الیکشن تک مؤخر۔ اقدام فوجداری قانون سے متصادم ہے، تحریک انصاف کا رد عمل۔ چیئرمین نیب سے امیدوار جاوید حنیف کی رہائی کا مطالبہ۔ انتخابات لڑنے کے پیسے نہیں، ڈونر کو عطیات نہ دینے کا کہا جا رہا ہے۔ متحدہ رہنما فیصل سبزواری کی دہائی۔ ایک شخص نے 3 بار نثار کے بیاف پہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی۔ خان صاحب یقیناً NA-59 پہ اسے اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے۔ چودھری نثار کی 3 بار تحریک انصاف میں شمولیت کی کوشش ناکام بنائے۔ کھلاڑی غلام سرور خان کا دعویٰ، پٹواری کے ذریعے انتخابی مہم چلانے اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کا الزام۔ ان کے اپنے تھانے، ان کے اپنے علاقے کا 100 بندہ ایبسکونڈ، اور وہ 100 بندہ ان کے لیے ایک پولیٹیکل ورکر یا سپورٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ایک ٹیرر ہے ان کا۔ عام پبلک میں جانا ہے میں نے۔
गली की हालत तो अभी सही नहीं हुई। वोट देना है, किसको देना है? किन देना है? रेडियो को। दैट्स गुड। आज़ाद उम्मीदवार हूँ, वोट के लिए अब आज हम आपके पास आए हैं। नदीम कशिश का गली गली गश्त, इंतखाबी मुहिम जबरदस्त। 53 इस्लामाबाद से उम्मीदवार ख्वाजा सरा को फतह का यकीन, साथी भी खुश। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर सारे के सारे NA53 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई अपने मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जो हमारा ख्वाजा सरा कैंडिडेट है वो अपनी कम्युनिटी के लिए इलेक्शन नदीम कशिश लड़ रही हैं। भाषा और मोहम्मद डैम की फौरी तामीर का हुक्म, 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। आवाम से पैसा जमा कराने की अपील, चीफ जस्टिस ने 10 लाख अतिया कर दिए। मुमकिन है मुस्तकबिल में सिंध कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा कर दे। दौरान समात रिमार्क। रियासती इदारों को आईनी हदूद में रहने का मशवरा, 5 जुलाई 1977 में आइन खत्म करने और दहशतगर्दों को पालने की इब्तदा हुई। आसिफ जरदारी का बयान, नाम लिए बगैर परवेज मुशर्रफ को भी कटहरे में लाने का मुतालबा। ISPR के ज़ेरे एहतमाम ट्विटर पर पॉजिटिव पाकिस्तान तस्वीरी मुकाबला। अवाम ने 4433 तस्वीरें भेज दी। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज और मैं हूं शहजाद हसन। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मौखर नहीं होना चाहिए, ये कहना है PTI चेयरमैन इमरान खान का। नवाज शरीफ आसमान से नहीं उतरे कि उनके लिए अलग कानून हो। इमरान खान कराची में गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से और उनका कहना था कि इस केस पर बहुत वक्त और पैसा बर्बाद हुआ और साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला मौखर नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि अपील कर चुके हैं कि वो फैसला खुद सुनना चाहते हैं जज की जुबान से और ये फैसला मौखर किया जाए क्योंकि अपनी अहलिया की बीमारी के सबब वो पाकिस्तान फिलहाल नहीं आ सकते। उनकी जानिब से ये अपील सामने आई तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आसमान से नहीं उतरे कि उनके लिए अलग कानून हो। नवाज शरीफ ने कहा है कि नेब का जो फैसला है वो कुछ दिनों के लिए मौखर किया जाए। मुझे ये बताएं कि क्या ये हर पाकिस्तानी को शहरी को ये इजाज़त दी जाएगी? क्यों ये कौन से ये ऊपर से कोई मखलूक आई हुई है जिसके लिए कोई अलग कानून है? 2 साल लगे हैं, इस कौम का पैसा ज़ाया हुआ, हमारी अदालतों का पैसा, टाइम ज़ाया हुआ, झूठ पे झूठ, कतरी खात, कभी अदालतों में झूठ, फिर टाइम ज़ाया करना, फिर वकील टाइम लेना है, टेक्निकल चीज़ों में के पीछे छुपना। अब ये फैसला आना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है डिले की। मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह। मैं सिंध भी अब दौरे कर रहा हूँ, अंदरूनी सिंध के भी अगले हफ्ते। हमें थोड़ी मसला हो रहा है पख्तूनख्वा के अंदर। जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो फेवर कर रहे हैं JUI की और हमें नज़र आ रहा है, हमने उनको कंप्लेंट की है और मुझे उम्मीद है कि वो गैर जानबदार रहेंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये न्यूट्रल अंपायर से मैच खेला जाए 25 जुलाई वाला। कराची को सूबे की ज़रूरत बनने की नहीं है, कराची को एक बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। सूबे की ज़रूरत पंजाब में है। वो क्यों? 12 करोड़ का पंजाब है, 60% पाकिस्तान की आबादी पंजाब में है, तो वो एक पंजाब 3 सूबों से ज़्यादा बड़ा है। ये बात इस तनाजुर में कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की थी कि बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी के पेश नज़र एवनफील्ड रेफरेंस केस का फैसला कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए। वो कहते हैं कि अदालत में खड़े होकर फैसला सुनना चाहते हैं। अहलिया की तबीयत ठीक होते ही वतन वापस आ जाएंगे, भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एहतसाब अदालत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी अहलिया की बीमारी की
इंतहाई संगीन सूरत हाल के पेश नज़र अपना फैसला चंद रोज़ के लिए महफूज रखे। मैं ये फैसला भी उसी कमरा अदालत में खड़े होकर जज साहब की ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, जिस कमरा अदालत में मैंने अपनी बेटी मरियम के साथ 100 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं। हमारी अदालतों में गैर ज़रूरी तौर पर कई माह फैसले महफूज रखने की एक रवायत मौजूद है। मैं महीनों की नहीं, सिर्फ चंद दिनों की बात कर रहा हूँ। अभी तो मेरे ख़िलाफ़ मज़ीद 2 रेफरेंस की कार्रवाई जारी है। लिहाजा एक इंतहाई हसास मामले के पेश नज़र फैसला चंद दिन महफूज रखने से इंसाफ और कानून का कोई तकाजा मजरूह नहीं होता। मैं कोई फ़ौजी डिक्टेटर नहीं कि डर कर भाग जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा हूं और किसी भी बुज़दिली का मुजाहरा करके अपनी कौम को कभी मायूस नहीं करूंगा। जीपों वाले समेत आवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने वाले इंशाअल्लाह इबरत का नमूना बनने वाले। इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरी वाइफ ठीक होती है मैं फौरी तौर पे जाऊंगा और मैं जाके हालात फेस करूंगा और अगर फैसला हक में आता है तो भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा न खास्ता खिलाफ आता है तो भी मैं जाऊंगा। मैं कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मैं नहीं रहा, कोई फौजी आमिर मैं नहीं था, ना मैं हूँ, तो इसलिए भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन का बायकॉट हरगिज नहीं होगा। मरियम नवाज फ्रंट फुट पर आ गईं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि जेल जाने को तैयार हैं और आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद बेहतरी का बीड़ा उठा ही लिया तो डरना कैसा। मरियम नवाज ने नैब रेफरेंसेस को इंतकाम करार दिया और कहा कि वो जल्द पाकिस्तान वापस जाएंगे। बड़े फैसले से पहले बड़ी तैयारी। एवनफील्ड रेफरेंस, शरीफ खानदान जेल जाने के लिए भी तैयार। आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि 70 साल हो गए, अब डरना क्या। मरियम, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ और ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब आपने एक झंडा उठा लिया एक ऐसे काम का जिसने 70 साल में जिसने कोई किसी ने ये काम नहीं किया, किसी ने ये झंडा नहीं उठाया, किसी ने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो उसकी एक प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ेगी, उसकी एक कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। डट के मुकाबला करना चाहिए, आखिरी बॉल तक मुकाबला करना चाहिए, आखिरी लम्हे तक मुकाबला करना चाहिए। मरियम नवाज ने नैब रेफरेंस को इंतकाम करार दिया और कहा कि पाकिस्तान वापस जाएंगे। 100 के करीब पेशियाँ हमने भुगती इसीलिए कि हम चाहते थे कि ये जो जैसा भी है इंतकाम नुमा जो चल रहा है ट्रायल, उसको जानते बूझते कि ये इंतकाम था, जुल्म था, हम पेश होते रहे और हम यहाँ अगर हैं तो वो सिर्फ अपनी वालदा के लिए। जैसे ही वो ठीक होंगे हम वापस जाएंगे। मरियम नवाज ने इलेक्शन बॉयकॉट का इम्कान सिरे से ही मुस्तरद कर दिया। मरियम, बाद लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप इलेक्शन से पहले बायकॉट करने जा रहे हैं और ये किसने कह दिया? मेरा नहीं ख्याल कि ये एक पॉसिबिलिटी भी है कहीं। मरियम नवाज का कहना था कि वालदा की सर्जरी हो गई, उम्मीद है वो जल्द होश में आ जाएंगी। और शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। साहिवाल, मांगा मंडी और ओकाड़ा में शानदार इस्तकबाल हुआ। साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि इमरान सियासत नहीं कर सकते, किसी खानका जाकर बैठ जाएं और किसी पीर की मुरीदी करें। नून लीग रहनुमाओं की नैब में पेशियां हो रही हैं, जबकि इमरान खान और आसिफ अली जरदारी पारसा हैं। अगर शफाफ इलेक्शन कराने हैं तो सब के लिए मैदान एक जैसा होना चाहिए। भाषा डैम बनाने के लिए कपड़े भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। -8 मेगावाट बिजली उन्होंने पैदा की। जो नारा लगाया था कि मैं पूरे पाकिस्तान को दूंगा, ये खान साहब, ये नकली खान साहब है, नकली खान साहब। और दिन रात आप
جھوٹ بولتے ہیں. سیاست آپ نہیں کر سکتے. کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں اور کسی پیر کی مریدی کر لیں آپ بالکل. اور یہ زرداری اور نیازی اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ ایک ہی چٹو کے بٹو ہیں دونوں, نیازی اور زرداری. نیب میں حاضریاں مسلم لیگ نون والوں کی اور باقی یہ زرداری اور نیازی سب پارسا. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہوں کہ اگر شفاف الیکشن یہ ہیں تو قوم ایسے شفاف الیکشن کو رد کر دے گی. بالکل شفاف الیکشن اگر کرانے ہیں تو سب کے لیے میدان برابر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 2018 میں ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ بھاشا ڈیم بنائیں گے, چاہے مجھے کپڑے کی فیکٹری میں بھاشا ڈیم بنائیں گے. 5 سالوں میں پنجاب کو اور پاکستان کو ملیشیا اور ترکی کے ہم پلہ بنائیں گے اور پاکستان وزیر بنائیں گے انشاءاللہ. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں جلسے سے خطاب میں عمران خان کو تختہ مشق بنایا. کہتے ہیں لاہور کل اور آج بھی نواز شریف کا قلعہ ہے. اگر دنیا میں جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہوتا تو عمران خان کو ملتا. دیکھیے اس بارے میں مروان سے چودھری کی رپورٹ. الیکشن 2018 کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری. حمزہ شہباز نے دروغہ والا میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کیا. اس موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ عوام الیکشن کی تیاری کریں. 25 جولائی کو عوام کو گمراہ کرنے اور ترقی کے تسلسل میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے احتساب کا دن ہے. عمران خان نے 3 دفعہ شہباز شریف پر الزام لایا کہ فلاں ٹھیکے اربوں کھا گئے, فلاں منصوبے سے اربوں کھا گئے. شہباز شریف عدالت میں چلے گئے اور کہا کہ لاؤ ثبوت. آج اتنے مہینے ہو گئے ہیں, نہ عمران خان ثبوت لایا نہ وکیل کو پیش کیا. یہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ لاہور سے عمران خان کو کچھ ملا نہ ملے گا. لاہوریوں کے دل آج بھی نواز شریف کے لیے دھڑکتے ہیں. آج نواز شریف پہ مقدمے بنا دیتے ہو, لیکن آج تک محمد نواز شریف پر کرپشن کی ایک پائی ثابت نہیں ہوئی. لیگی رہنما حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ عوامی جوش و جذبے سے صاف ظاہر ہے کہ 25 جولائی کو شیر دھاڑے گا. نواز شریف کی قیادت نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا, اب ڈیم بنا کر پانی کے مسئلے کو حل کریں گے. مسلم لیگ نواز نے بھی عوامی رابطہ مہم تو تیز کر دیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ 25 جولائی کو عوامی خدمت اور کارکردگی کی بنا پر جیت سے ہمکنار ہوں گے. کیمرہ مین عمر عظیم کے ساتھ مروان سے چودھری, دنیا نیوز, لاہور. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کراچی میں دوسرے روز بھی بھرپور انتخابی مہم, مختلف حلقوں کے طوفانی دورے کیے. کپتان کا کہنا ہے کہ 25 جولائی نیا پاکستان بنانے کا دن ہے. 30 سال سے باریاں لگانے والے آپ کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتے. تفصیلات مونس احمد کی اس رپورٹ میں. بڑے شہر میں کپتان کی دوسرے روز بھی دھواں دھار اننگز, ہر حلقے کا دورہ کیا اور عوام کو مسائل کے حل کا یقین دلایا. کپتان اپنے حلقہ انتخاب NA-243 میں میڈیا سے گفتگو میں کہنے لگے 30 سال سے باریاں لینے والوں نے ملک کو تباہ کر دیا. کبھی قوم پہ اتنے قرضے نہیں چڑھے جو آج چڑھے ہیں, کبھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے, کبھی روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں جو آج ہے. عمران خان NA-255 گولی مار چورنگی بھی پہنچے اور عوام کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا. جو جماعتیں ادارے تباہ کرتی ہیں وہ کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک اب وہ جماعت کرے گی جو انشاءاللہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے گی. جس طرح پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ تحریک انصاف اقتدار میں آئی, پولیس کا سسٹم ٹھیک کیا, انتظامیہ کو غیر سیاسی کیا. آباد ہاؤس میں اپنے خطاب میں چیئرمین PTI نے کہا کہ اقتدار میں آ کر نیشنل ہاؤسنگ پالیسی کے تحت 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے. چیئرمین تحریک انصاف نے قیوم آباد میں کہا 25 جولائی نیا پاکستان اور کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانے کا دن ہے. 25 جولائی فیصلے کا دن ہے, نیا پاکستان بنانے کا دن ہے. کراچی کو واپس روشنیوں کا شہر
बनाने का दिल है। कप्तान ने दहली कॉलोनी में अपने खिलाड़ियों से खिताब में कहा कि ये शहर किसी की जागीर नहीं बल्कि सबका है। आप 25 जुलाई को बल्ले पर ही मुहर लगाएं। इमरान खान के खिताब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। कैमरा टीम उसाती रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची।